বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরাতুন নাজিআত। এটি ৩০তম পারার দ্বিতীয় সূরা, সূরাতুন নাজিআত। এর আয়াত সংখ্যা ৪৬টি, রুকু হলো ২টি। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রথমেই ফেরেশতা, তাদের কাজ, এরপরে কিয়ামতের প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা ইত্যাদির আলোচনা করার পরে মানুষদের পৃথিবীতে আবার পুনরায় ফিরে আসার বিষয় ইত্যাদি বর্ণনা করে হযরত মুসা আলাইহিস ইসলামের ঘটনা, ফিরআউনের বিষয় ইত্যাদি নিয়ে আসার পরে জান্নাত এবং জাহান্নামীদের দুঃখ ও সুখ ইত্যাদির বর্ণনা করে শেষ করেছেন। এই সূরার মূল বিষয় হলো এগুলো। তো আমরা ইনশাআল্লাহ এই সূরাটা পড়ি। প্রথমে আমাদেরকে পড়ে শোনান এই ফরহাদ ভাই, শুধু পড়ে যাবেন। বিসমিল্লাহ। بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة একটু মোটা হবে। ইয়াউমা তার তার يوم تر يوم ترجف الرازفة জিম। تتبع ইয়াউমা তারজুফুর রাজিফাহ। يوم ترجف الرازفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة হ্যাঁ, ইবনে বাগুন আরো বেশি করে হবে। قلوب قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة واجفة. واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة এখানে দুইটি আছে। এটা হলো না, এক শব্দ। ইন্না, স্পষ্ট করে বলতে হবে। يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون إنا يقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما ناخرة ق- قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة মিম সাকিনের পরে বা গুণা হবে। فإذا هم إذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة মাশাআল্লাহ। এরপরে থেকে শোনান তৌহিদ ভাই। بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى طوى درود طوى. طوى طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى خالد كل مرة. فأرى فتخشى. فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فح- فحشر فنادى فقال أنا ربكم أنا الأعلى أنا تماما. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال مم. الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى لمن يخشى. لمن لمن يخشى ما شاء الله। আমার ভাই কি আছেন? জি ওস্তাদ আছি। এরপরে তো শুনান আনতুম থেকে। ওস্তাদ, কোন যাত্রা শোনাবো? এই লুকুম। আংতুম, জি পাইছি। হ্যাঁ লুকুম। হ্যাঁ পাইছি। আংতুম আসাদ্দু খলক ও খলকন আমিস সামা, ওয়াকফ করলাম আর কি। বানাহা রাফা সামাকাহা ফাসাওয়াহা وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها পর্বটা হবে একটু متاعا. জি জি। والجبال والجبال أرساها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. এরকম টান দিব তো নাকি মিকু? হুম। টান হবে কেন? ولأنعامكم দ্রুত। না পেশা মিকুম, ওকে ওকে ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে ফাইদা জাআতিত তাম্মাতুল কুবরা ইয়াউমা ইয়াতাযাক্কারুল ইনসানু মা সাআ وبرزت দ্রুত। الجحيم لمن وبرزت وبرزت الجحيم وبرزت لمن وبر وبرزت 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 الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر থা থা এটা কি? الحياة সিন শিন না, এটা থা। وآثر وآثر الحياة الدنيا فإن
الجحيم هي المأوى وأما আচ্ছা, من মাশাআল্লাহ। خاف হুম, মাশাআল্লাহ। মোটামুটি আয়াতগুলো ছোট ছোট আছে, আমরা এই স্টোরিটা পুরোটাই পড়ব, বাকিটা আমি পড়ে দিচ্ছি। আপনারা যা পড়লেন অনেক সুন্দর পড়েছেন। وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى পড়েন দেখি সবাই। وأما من خاف مقام ربه ونهى ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي فإن المأوى. هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك يسألونك عن عن الساعة الساعة أيان أيان مرساها. أيان مرساها. أيان أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها. فيما فيما أنت من أنت من ذكراها ذكراها إلى ربك منتهاها. إلى إلى ربك ربك منتهاها. منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما إنما أنت أنت منذر من منذر من من يخشاها. يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية. كأنهم كأنهم يوم يرون يرونها لم يلبثوا يلبثوا لم إلا يلبثوا عشية. إلا عشية. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم لم يلبثوا يلبثوا بثوا إلى إلا إلا عشية عشية أو أو ضحاها. ضحاها. মোটামুটি আগের তুলনায় এখন আপনাদের পড়তে বেশি মজা পাচ্ছেন না আপনারা? يستر. আমাদের আগের তুলনায় অনেকটা আলহামদুলিল্লাহ মদ মাখরাজ যে সমস্যা, এটা অনেকটা কমে গেছে। আমি শুরু থেকে কিছু আয়াত মশক করে দিচ্ছি, বাকিগুলো আপনারা পড়ে আসবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। بسم الله. والنازعات غرقا. والنازعات بسم الله غرقا. والنازعات غرقا. এখানে ওয়ান ওয়াজিব গুণা হবে। والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا.
والناشطات والناشطات نشطا نشطا والسابحات سبحا والسابحات والسابحات سبحا سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات فالسابقات سبقا سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات فالمدبرات أمرا أمرا আমরা কিন্তু এই পাঁচটি আয়াত একসঙ্গে পড়তে পারি এভাবে: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا। যদিও নিঃশ্বাস আমাদের হয়তো আস্তে আস্তে কমে যাবে, তো আমরা চেষ্টা করলে পারবো। হয়তো বা প্রথমে আগে 2 আয়াত, এরপর আবার 3 আয়াত, এরপর 4 আয়াত, 5 আয়াত, এভাবে পড়তে পারলে শুনতে শুনতে আরো ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। يوم ترجف الراجفة يوم يوم ترجف ترجف الراجفة الراجفة মোটা হবে يوم ترجف الراجفة يوم يوم ترجف ترجف الراجفة الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها تتبعها الرادفة الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب قلوب يومئذ يومئذ واجفة 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 أبصارها خاشعة أبصارها أبصارها خاشعة خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون يقولون أئنا إنا لمردودون في لمردودون في الحافرة الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا أإذا كنا كنا عظاما عظاما نخرة نكرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا قالوا تلك تلك إذا إذا كرة كرة خاسرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما فإنما هي هي زجرة زجرة واحدة واحدة زجرة 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 واحدة زجرة زجرة واحدة زجر 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 زجرة زجرة زجر واحدة زجرة زجرة واحدة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا فإذا هم هم بالساهرة بالساهرة ماشي আমি এই 14 আয়াত শেষের থেকে কিছু মস্ত করে দিলাম, বাকিগুলো আপনারা বারবার বারবার পড়ে ইনশাআল্লাহ
এই পুরা সূরা মাঝখানে জুমার দিন আছে, শনিবারের দিন সূরাতুন নাজিআত আপনারা শোনাবেন। আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ। মোটামুটি। এই যে এই আম পাড়ার এই সূরাগুলো বেশি বেশি মশক করতে হবে কি জন্য? কারণ এই শব্দগুলো অনেক কঠিন। এত কঠিন শব্দ সাধারণত কোরআন মাজিদের অন্যান্য সূরার মধ্যে নাই। এই শব্দগুলো যদি আমাদের মুখে চলে আসে, তাহলে বাকি শব্দগুলো এমনিতে আমাদের মুখে উঠে যাবে। এজন্য আমাদের বড় যারা শিক্ষক তারা বলেন যে আম পাড়া এবং 29তম পাড়া, এই দুই পাড়া পড়ায় দিলে মোটামুটি পুরা কোরআন শরীফ পড়িয়ে দেওয়া যায়। এই দুই পাড়া যদি কোনো ব্যক্তি কামা হাক্কুহু, যেমন ভাবে পড়া দরকার ঠিক তেমন ভাবে পড়ে, বাকি কোরআন শরীফ সে নিজে নিজেই পড়তে পারবে। তো এই দুই পাড়ার মধ্যে যে শব্দগুলো আছে এগুলো বেশি কঠিন। সাধারণত এই সূরাগুলো বেশিরভাগই মক্কা মক্কায় হিজরতের আগে অবতীর্ণ হয়েছে। আর হিজরতের আগে অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলো তুলনামূলক শব্দগুলো একটু কঠিন। তাই আমাদের এই দুই পারাটা ভালোভাবে পড়া দরকার। এতে করে ইনশাআল্লাহ পুরো কোরআন মাজিদ শুদ্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমরা আজকে সূরা নাজিআত পড়লাম এবং এই সূরায় কি কি আলোচনা আছে সেগুলো আমরা মোটামুটি জেনেছি। বিশেষ করে মুসা আলাইহিস ইসলামের যে ঘটনা শুরু হয়েছে 15 নম্বর আয়াত থেকে, হাল আতাকা হাদিসু মূসা, এখান থেকে যে হে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনার কাছে কি মুসার ঘটনা এসেছে? অবশ্যই এসেছে। ইজনাদাহু রাব্বুহু বিল ওয়াদিল মুকদ্দাসি তুওয়া, মুসা আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ তাআলা পবিত্র উপত্যকায়, তুওয়া নামক উপত্যকায় আহ্বান করলেন এবং এই কথা নির্দেশ দিলেন যে তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। এরপরে দীর্ঘ কাহিনী, তিনি ফিরআউনের কাছে যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে কি করলেন? তার ভাই হারুন আলাইহিস ইসলামকে নবুয়তের কথা বললেন, তাকেও সাহায্যকারী হিসেবে পাঠালেন। কারণ সেই সময় ছিল যে নবীদের কাজ নবীদেরকে করতে হতো, উম্মতদের দাওয়াতের কোনো কাজ ছিল না। উম্মতরা ওই সময় দাওয়াত দিতে পারে, যার কারণে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন যে আমাদের ভাইকেও যেন আমাদের সঙ্গে পাঠানো হয় নবী হিসেবে। কিন্তু মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার উম্মতকে দাওয়াতের কাজ দেওয়া হয়েছে। দাওয়াতের কাজটা আগে নবীদের মধ্যেই গণ্য ছিল, অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাকিরা এই দাওয়াতের কাজ করতো না, উম্মতদের মধ্যে এই দায়িত্ব ছিল না। তো ফাকুল হাল্লাকা ইলা আন তাযাক্কা, এরপরে ফিরআউনের কাছে গিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম বললেন তুমি তুমি যে হাল্লাকা ইলা আন তাযাক্কা, তুমি আত্মশুদ্ধি হবে, আত্মশুদ্ধ করবে। আমি কি সেই পথ বাতলিয়ে দেব? আমি কি তোমার রবের পথ দেখিয়ে দেব? ফাতাখশা, যেমন তুমি ভয় করতে পারো। এরপরে তিনি দেখালেন বড় নিদর্শন। মুসা আলাইহিস ইসলামকে অনেকগুলো নিদর্শন দেওয়া হয়েছিল। একটা নিদর্শন হলো লাঠি, হাতের লাঠি। আরেকটা নিদর্শন হলো তিনি বগলের নিচে হাত নিয়ে গেলে হাতের রং সাদা হয়ে যেত, আবার বগলের নিচে নিয়ে গেলে আগের মতো হয়ে যেত। এগুলো মুজিজা। ফাকাযযাবা বা ওয়াসা, কিন্তু সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, সীমা লঙ্ঘন করেছে, নাফরমানি করেছে। এরপরে যখন এই নিদর্শন দেখিয়েছে, তো সুম্মা আদবারা ওয়া ইয়াসআ, পিছনের দিকে সে দ্রুত দৌড় দিয়েছে। ফাহাশারা ফানাদা, এরপরে সে জমা করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে আমি তোমাদের বড় প্রভু। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এরপরে ফাখাযাহুল্লাহু, তাকে পাকড়াও করেছেন। নাকাল আল আখিরাতি ওয়াল উলা, তাকে তো পাকড়াও করেছেন। কি পাকড়াও করেছে? যে আল্লাহ তাআলা তাকে ধরেছেন
এমন ভাবে যে আখেরাত এবং উলা, পৃথিবীতেও আযাব দিয়েছেন, আখেরাতেও আযাব থাকবেই, দুইটাই শাস্তি। নিশ্চয় এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে যারা ভয় করে তাদের জন্য শিক্ষা। এরপরে আল্লাহ তাআলা আসমান জমিন ইত্যাদি বিষয়ে বলছেন। তো এই বিষয়গুলো আমরা যদি ভালো করে পড়ি, এই সূরাগুলোর অর্থ, তাহলে আমাদের কোরআন মাজিদ পড়তে আরো মজা লাগবে। আমরা ইনশাআল্লাহ ইমান আমাদের বৃদ্ধি পাবে। আমরা ইমানের শক্তিতে, ইমানের বলে বলীয়ান হয়ে আমরা উম্মতের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে পারবো। কোনো অপশক্তি, বাতিল আমাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কোরআনের আলোয় আলোকিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। বিশুদ্ধ পাঠ নিজে শিখি এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।